أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. ترجمہ کنزُل ایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. دل دہلانے والی، کیا وہ دہلانے والی، اور تو نے کیا جانا ہے، اور تو نے کیا جانا کیا ہے دہلانے والی. ترجمہ کنزُل عرفان. وہ دل دہلا دینے والی، وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے. القارعہ وہ دل دہلا دینے والی. قارعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کی دہشت، ہولناکی اور سختی سے تمام انسانوں کے دل دہل جائیں گے. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی آواز کی وجہ سے قیامت کو قارعہ کہتے ہیں، کیونکہ جب وہ سور میں پھونک ماریں گے تو ان کی پھونک کی آواز کی شدت سے تمام مخلوق مر جائے گی. وما ادراک ما القارعہ، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے. علامہ احمد سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قیامت کی ہولناکی کی شدت اور دہشت کو ہماری طرف سے آنے والی وحی کے ذریعے ہی جان سکتے ہیں. تو یہاں وحی کے بغیر قیامت کی ہولناکی کے علم کی نفی ہے، نہ کہ مطلق علم کی نفی ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. ترجمہ کنزُل عرفان. جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے. ترجمہ کنزُل عرفان. جس دن آدمی پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یعنی جس طرح پروانے شعلے پر گرتے وقت منتشر ہوتے ہیں اور ان کے لیے کوئی ایک جہت معین نہیں ہوتی بلکہ ہر ایک دوسرے کے خلاف جہت سے جاتا ہے، یہی حال قیامت کے دن مخلوق کے انتشار کا ہوگا کہ جب انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا تو وہ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح منتشر ہوں گے اور ہر ایک دوسرے کے خلاف جہت کی طرف جا رہا ہوگا. یاد رہے کہ اس آیت میں قبروں سے اٹھتے وقت مخلوق کے انتشار کو پھیلے ہوئے پروانوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جبکہ ان آیات یوم یدعو الداعی الی شیء نکر خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر. سورہ قمر آیت نمبر 6 تا 7. ترجمہ: جس دن پکارنے والا ایک سخت انجان بات کی طرف بلائے گا تو ان کی آنکھیں نیچے جھکی ہوئی ہوں گی، قبروں سے یوں نکلیں گے گویا وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں. مخلوق کی کثرت کی وجہ سے انہیں پھیلی ہوئی ٹڈیوں سے تشبیہ دی گئی ہے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. ترجمہ کنزُل ایمان. اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھن کی اون. ترجمہ کنزُل عرفان. اور پہاڑ رنگ برنگی دھن کی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے. یعنی دل دہلا دینے والی قیامت کی ہولناکی اور دہشت سے بلند و بالا اور مضبوط ترین پہاڑوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اس طرح اڑتے پھریں گے جس طرح رنگ برنگی اون کے ریزے دھنتے وقت ہوا میں اڑتے ہیں. تو اس وقت کمزور انسان کا حال کیا ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. ترجمہ کنزُل ایمان. تو جس
जिसकी तोलें भारी हुई वो तो मन मानते ऐश में है, और जिसकी तोलें हल्की पड़ी वो नीचा दिखाने वाली गोद में है। और तूने क्या जाना कि क्या नीचा दिखाने वाली एक आग शोले मारती। तर्जमा कंजुल इरफान, तो बहरहाल जिसके तराजू भारी होंगे वो तो पसंदीदा जिंदगी में होगा, और बहरहाल जिसके तराजू हल्के पड़ेंगे तो उसका ठिकाना हाविया होगा। और तुझे क्या मालूम वो क्या है, एक शोले मारती आग है। फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनु, तो बहरहाल जिसके तराजू भारी होंगे। क़यामत का हाल जिक्र करने के बाद यहाँ से क़यामत के दिन मखलूक की दो किस्में बयान फरमाई गई। चुनांचे इस आयत और इसके बाद वाली आयत, इसके बाद वाली 5 आयत का खुलासा ये है कि क़यामत के दिन हक की पैरवी करने की वजह से जिसकी नेकियों के तराजू भारी होंगे और उसके वजनदार नेक अमल ज्यादा होंगे वो तो जन्नत की पसंदीदा जिंदगी में होगा, और जिसकी नेकियों के तराजू इस वजह से हल्के पड़े होंगे कि वो बातिल की पैरवी किया करता था तो उसका ठिकाना हाविया होगा। और तुझे क्या मालूम कि वो क्या है, वो एक शोले मारती आग है जिसमें इंतहा की सोजिश और तेजी है। अमाल का वजन किए जाने के बारे में एक कौल यह है कि क़यामत के दिन मोमिन की नेकियां अच्छी सूरत में लाकर मीज़ान में रखी जाएंगी। अगर वो गालिब हुई तो उसके लिए जन्नत है, और काफिर की बुराइयां बदतरीन सूरत में लाकर मीज़ान में रखी जाएंगी और उसकी तोल हल्की पड़ेगी, क्योंकि कुफार के अमाल बातिल हैं, उनका कुछ वजन नहीं, तो उन्हें जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। और एक कौल यह है कि क़यामत के दिन सिर्फ मोमिनों के अमाल का वजन किया जाएगा। तो जिस मोमिन की नेकियां बुराइयों पर गालिब हुई वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिसके गुनाह नेकियों पर गालिब हुए तो वो जहन्नम में दाखिल होगा। और अपने गुनाहों की सजा पूरी होने के बाद जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, या अल्लाह ताला अपने फजल व करम और अपनी रहमत से उसे माफ करके जन्नत में दाखिल कर देगा। जबकि कुफार के अमाल का वजन नहीं किया जाएगा, जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। सूरह कहफ आयत नंबर 105। तर्जमा, बस हम उनके लिए क़यामत के दिन कोई वजन कायम नहीं करेंगे। अलबत्ता इस बारे में तहकीक यह है कि जिन काफिरों को अल्लाह ताला जल्द दोज़ख में डालना चाहेगा उन्हें अमाल के वजन के बगैर दोज़ख में डाल देगा, और बकिया काफिरों के अमाल का वजन किया जाएगा। इस तरह बाद मुसलमानों को अल्लाह ताला अमाल के वजन किए बगैर बेहिसाब जन्नत में दाखिल कर देगा। यहाँ ये बात ज़हन नशीन रहे, एक क़यामत के दिन मीज़ान कायम किया जाना और अमाल का वजन होना हक है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वल वज़्नु यौमइज़िल हक़ फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम बिमा कानू बिआयातिना यज़लिमून। सूरह अराफ आयत नंबर 8 ता 9। तर्जमा, और उस दिन वजन करना जरूरी बरहक है, तो जिनके पलड़े भारी होंगे तो वही लोग फलाह पाने वाले होंगे, और जिनके पलड़े हल्के होंगे तो वही लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों को खसारे में डाला इस वजह से कि वो हमारी आयतों पर जुल्म करते थे। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पर सही माना में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, आप तमामी हजरात से गुजारिश की जाती है कि खुद भी कुरान करीम की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए, अपने अजीज़ व अकारिब और रिश्तेदार को भी शेयर कीजिए ताकि आप इसके ज़रिए सदक़ाए जारिया के मुस्तहिक हो जाएं।